जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत। देख बर्तमान आम जो चतुर्थ पाठटी देखी सप्तम श्रेणी कौन देखी ना धातु अधातुर कौन तालिका करने धातु अधातुर दुनिया विषय देखते तार बर्तमान आज आम क्वेश्चन आंसर गुड़ देख। तो प्रथम क्वेश्चन तुम मान रे कौ धातु सस्ता और एहार पतला पात को सहजरे मोड़िकी जेकोसी आकार करहब बोली खाद्य पुड़िया प्रस्तुत करिबारे साधारणतः व्यवहार करा कौ धातु सस्ता। तो यहाँ समस्त जानछ आमर जो धातु हिसाब से आलुमिनियम को व्यवहार कर। तो सस्ता धातु कोटा सस्ता धातु लिखिदेव आलुमिनियम कौन हम उत्तर हम तुम आलुमिनियम। कारण कौन ना लिख आलुमिनियम सस्ता हल्का एवं यार पतला पात को सहजरे मोड़ा जाई परिबो आउ सेथिपाई कि खाद्य पॉकेट और फॉयल तैयार रे हमें एगुडी को एल्युमिनियम को व्यवहार करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मान रहिबो एटा हम उत्तर एल्युमिनियम हैला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिबो निम्नलिखित कौ धातु जल संस्पर्श रे आसिले सेतरे निया लागि जाय हैला। तो कोटा हमर उत्तर होई जीवो हमर सोडियम हैला। उत्तर होई जीवो सोडियम। यार कारण होला कोन देखो। तो यहाँ कारण लिख सोडियम उत्तर। तो लिख सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु यह पानी सह तीव्र प्रतिक्रिया करके ताप उत्पन्न करे एवं निया सहजरे लगे कथा लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रहिबो 3 नंबर देख देछि कोन देछि निम्नलिखित उक्ति गुड़िक ठीक बा भूल कारण सहित दर्शाओ कहि। तो देखो प्रथम क्वेश्चन देला एल्युमिनियम और तांबा दुईटी अधातुर उदाहरण जहाँ बासन कुशन और मूर्ति तैयारी पाई व्यवहृत होता है। एल्युमिनियम और तांबा दुईटी अधातु एटा सब गोटे गोटे कौन एल्युमिनियम और तांबा हूँ गोटे गोटे धातु। धातु गुड़िक अम्लजान सहित संयुक्त हो ऑक्साइड तैयारी करते धातु ऑक्साइड एटा ठीक तैयारी करती जार कि द्रवण लिटमस कागजर वर्ण को लाल करते ठीक अच्छे। तापर अम्लजान श्वसन एक अपरिहार्य अधातु अम्लजान गोटे अधातु बोली से कही। तो यहाँ कौन हम देख तो से लाल लिटमस सॉरी नील को नाली कही नाली की नील करा भी भूल हम है भी भूल हम सॉरी। तापर धातु ऑक्साइड साधारणतः क्षारीय है से माने लाल लिटमस को नील करदे है। धातु ऑक्साइड गुड़िक अम्लीय गुण नुह क्षारीय गुण। तो क्षारीय गुण लाल लिटमस को नील कर। तार आउ गोटे प्रश्न रहिबो जे कोन देछि ना अम्लजान श्वसन पाई एक अपरिहार्य अधातु कहि। तो एटा ठीक है अधातु कारण समस्त सजीवों श्वासक्रिया पे अम्लजान टा निहाती आवश्यक आ अधातु मत। नेक्स्ट तापर क्वेश्चन तुम पे रहिबो जे पानी फुटाइबा पाई तंबा पात्र व्यवहार हुए कारण सेगुड़ी विद्युत सुपरिवाही एटा भी भूल है। तो तंबा पात्र विद्युत सुपरिवाही है व्यवहृत हुए कारण तंबा पात्र तापर भल परिवाहक विद्युत नुह है। तंबा पात्र तापर भल परिवाहक किंतु विद्युत नुह बुझिपार भल कही। तापर क्वेश्चन तुम रहिबो देख कहीं केवल अल्प केतेक धातु अलंकार तैयारी उपयुक्त अटंती मैं सोना रूपा है तंबा तो व्यवहार करते सोना रूपा को प्राय बेसी व्यवहार करते कहीं यार कारण। तो आर आंसर तुम लिख कहीं केवल अल्प केतेक धातु अलंकार तैयारी होछि लिख सोना रूपा और एवं प्लाटिनम परी केतेक धातु अच्छा जो मैंने अलंकार तैयारी उपयुक्त कारण से किसी विशेष गुण रही है तार विशेष गुण रही है एक लिख। तापर कौन विशेष गुण ना नमनीयता यही धातु गुड़िक भांगी न जाकि सहजरे विभिन्न आकार और सूक्ष्म डिजाइन रे गढ़ा जाई परिबो। तन्यता भी अच्छी डक्टिलिटी जोटा कहूँ पतला तार रे परिणत करा जाई परिबो आ जहाँकि सुंदर अलंकार मध्य तैयारी करिया पई ये उपकारी अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिबा कौन ना चमक ना लस्टर यही धातु गुड़िक चमकदार और आकर्षणीय देखा जाती जहाँ कि अलंकार सुंदर अलंकार को आम देखिए से जो अलंकार गुड़िक बहुत सुंदर लगे। तापर रहा
କ୍ଷୟରୋଧକ ଗୁଣ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ କରେଜନ ମାନେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଜଙ୍ଗକୁ ଧରେ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କଳା ପଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଆଉ ହେଲା ଟିକାଉ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ହେଲା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖିପାରୁଛ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏଟା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ତମର ରହିବ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ବା ଗୁଣ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡିକର ନାମକୁ ମିଳେଇବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ମିଳିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତିଆରି ଆମେ କୋଉଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଅମ୍ଳଜାନ, କ୍ଲୋରିନ, ତମ୍ବା, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ସୁନା। ପ୍ରାୟ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତମ୍ବାଟା। ସବୁଠାରୁ ନମନୀୟ ଓ ତନ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ନମନୀୟ ଆଉ ତନ୍ୟ ହେଲା ସେଟା କୋଉଟା ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁନା। ନେକ୍ସଟ, ସଜୀବ ଏହା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ସଜୀବ ଏହା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ଏଟା ହେଇଥିବ ଅମ୍ଳଜାନ। ଏହା ରହିଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ ରହିବ, ଏଟା ହେଲା ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ତାପରେ ଜଳ ବିଶୋଧକ ହେଲା କ୍ଲୋରିନ। ଏମିତି ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ମୁଁ ଆର ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ଆନ୍ସର ବି ତ ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ତିଆରି ପାଇଁ ଆମେ ତମ୍ବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସବୁଠାରୁ ନମନୀୟ ଓ ତନ୍ୟ ସୁନା। ସଜୀବ ହେଲା, ସଜୀବ ଏହା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସାରରେ କଣ ଥାଏ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଜଳ ବିଶୋଧକ ହେଲା କ୍ଲୋରିନ ହେଲା। ଏମିତି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ତାପରେ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ସଲଫର ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ହବ, ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା। ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଗଠନ, ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ଏହା କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ 2Mg plus O2 then 2MgO, ଏଟା ହେଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା। ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁର ଅକ୍ସାଇଡ, କ୍ଷାରୀୟ ଯେତିକି ଅକ୍ସାଇଡ ସବୁ ଆସିବ ସେଟା ସବୁ ଧାତୁର ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା। ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ସଲଫର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ସଲଫର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗଠନ କରିବ, ଏହା ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଲା। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଣଟା, ଗୋଟେ ନା ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା। S plus O2 SO2 ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ ସାଧାରଣତଃ ଅଧାତୁର ଅକ୍ସାଇଡ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ତଫାତ ହେଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର, କିନ୍ତୁ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ। ଏଇ କଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପରେ ଆମେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ହେଲା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେମିତି କରିବ ଦେଖ, ବାୟୁ ପ୍ଲସ ତାପ ଦେନ୍ ପାଉଁଶ ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଜଳ ଏମିତି ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଦେଖୁଛ ଏଇ 7 ନମ୍ବର ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବାହ ଦେଖ, ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟି କରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଉତ୍ତର, ତ ଉତ୍ତର ଏଇଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ମାଗ୍ନେସିୟମ ବାୟୁ ସହିତ ମିଶିକି ତାପ ଦେଲେ ଆମର ପାଉଁଶ ହେବ, ପ୍ଲସ ଜଳ ହେଲା, ଜଳ ହେଲା। କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ ହେଲା, ମାଗ୍ନେସିୟମ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରବଣଟା ଆସିବ ସେ ନୀଳ ଲିଟମସ ଓ ନୀଳ ଲିଟମସ ଦ୍ରବଣକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶେଇକି ରଖିବ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ନୀଳ ଲିଟମସ ହେଲା ଦ୍ରବଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କଣ ଆସିବ ନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ନାଲି ଲିଟମସରେ କଣ ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ନୀଳ ହେଇଯିବ, ନାଲିଟା କଣ ହେଇଯିବ, ନୀଳ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନାଲିଟା ନୀଳ ହେଲା ହେଲା ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଲା ଦେଖ, ତୁମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ କୋଉ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବ ଆଉ କାହିଁକି ହେଲା। ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସଲଫର, କୋଇଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
କାଠ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୁହାଟାକୁ। ତମେ ଲେଖିବ ତମ୍ବା ତାରର ତମ୍ବା ତମ୍ବା ତାରର ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବାହକ। ତମ୍ବା ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବାହକ ଯାହାକି ତାପକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସମ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପାଣିକୁ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଚଙ୍କ ଧରିବା ଚଙ୍କ ହେଲା ଅଙ୍କ ଚଙ୍କ ଧରିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଓ ପାଣି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରକୁ କରିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଲୁହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟେ ତାପ ପରିବାହକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଯାହାର କି ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ। ଗନ୍ଧକ, କୋଇଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଠ ଏବଂ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ତାପର ହେଲା ଖରାପ ପରିବାହକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗୁର କିମ୍ବା ଦାହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇ ନଥାଏ ହେଲା, ଦାହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତେଣୁ ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ତାପ ହେଲା ତମ୍ବା ସବୁଠୁ କଣ ହେଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଧାତୁ। ତମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ହବ କଣ ତମ୍ବା ହେଲା। ତମ୍ବା ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ତ ଚିତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ତମେ କରିଦବ, ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ତେଲ, ଜଳ ଓ ଭିନେଗାର ବୁଡ଼ା ରହିଥିବା 3ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦିଆଗଲା। କୋଉ କଣ୍ଟାଟି କଳଙ୍କି ଧରିବ ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁକି ଧରିବ ନାହିଁ କହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତ 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ ଲୁହାରେ ଜଙ୍କ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ପାଣି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଓ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଙ୍କ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତେଲ ଲଗାଯାଇଥିବା ଲୁହାର କିଳିରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ପତଳା ପତର ତିଆରି କରାଯାଏ ହେଲା। ପରତ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କରାଯାଏ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେପନ ଦିଆଯାଏ ଯାହାକି ଜଳ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଲୌହ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଜଙ୍କ ଧରିବାକୁ ବାରଣ କରିପାରିବା। ପାଣିରେ ରଖାଯାଇଥିବା କିଛି କିଳିରେ ଜଳ ଥିବାରୁ ଜଙ୍କ ଧରେ ହେଲା। ଭିନେଗାରରେ ରଖାଯାଇଥିବା କିଳିରେ ହେଲା ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍କ ଧରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଲୁହା ହେଲା। ଏହା ଲୁହା ଜଳ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ଲଗାଯାଇଥିବା କିଳିରେ ଜଙ୍କ ଧରେ ନାହିଁ, ଜଙ୍କ ସହଜରେ ଧରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, 10 ନମ୍ବର ତମ ପାଇଁ ରହିବ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାତୁଟା ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟି ଖାଦ୍ୟ ବସିଛି। ଇଏ ବି ରଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦେଖ, ନର୍ମାଲ ଏଟା ଲୁହାରେ ତିଆରି, ଏଟା କଣ କରାହଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏଟା ଲୁହାରେ କଣ ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ପରେ ପାଣି ଆଉ ପବନ ଲାଗିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଗାଢ ବାଦାମୀ କଲର ହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଲା ଲୁହାକୁ କଳଙ୍କି ଧରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଦସ୍ତାର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ଦେବା। ସଲଫର ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଲୁହା ଉପରେ ପ୍ରଲେପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ କି? ଆଉ ଯଥାଯଥ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅଛି। ତ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଧରିବା ରକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖ ସରି 10 ନମ୍ବରର ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଅଧାତୁର ଆଉ ଦେଖିଲେନି 10 ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ଅଧାତୁ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଅଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର ଖରାପ ପରିବାହକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଇନ୍ସୁଲେଟର ହେଲା ଇନ୍ସୁଲେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ହେଲା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଭଳିଆ ଅଧାତୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବେଳେ ଆମେ
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମୋନିଆ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ସାର ତିଆରି କରିବାରେ ଦରକାର ହୁଏ। ସଲଫର ଔଷଧ ଓ ବୀଜାଣୁନାଶକ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଜୀବାଣୁନାଶକ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଅଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯଥା ଅକ୍ସିଜେନ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପକ୍ଷ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ ରୂପେ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଉର୍ବରତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା। ତ ଏଠି ଲେଖିବ ନା ଗନ୍ଧକ ହେଲା ଲୌହକୁ ହେଲା ଲୌହକୁ ଜଙ୍କ ଧରିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ନା ଗନ୍ଧକ କରିପାରିବ କି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା, କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଜିଙ୍କ ଏହି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ହେଲା, କୋଉ କାମ ପାଇଁ ନା କାରଣ ଏହା ଲୌହ ହେଲା ଉପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଆବରଣ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ କୋଟିଂ ରୂପେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆବରଣ ବାୟୁର ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପାଣି ଓ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଲୌହ ବା ଲୁହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରୋକେ ବା ବାଧକ ରହିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଙ୍କ ଧରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧକ ପାଣି ବାୟୁ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଲୌହ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ଆବରଣ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗନ୍ଧକ ଏମିତି ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ଯାହାକି କ'ଣ ହବ ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପାଣି ଓ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଅଟକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଏହା ଜିଙ୍କ ପରିଆ ଜଙ୍କ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଜଙ୍କକୁ ରୋକିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସାଇକେଲ ରିମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 12 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ଜଣେ ଲୁହା କାରିଗର କୌଣସି ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନେଉଥିବା ଲୁହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ଏଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ କରିବ, ତ ଆକୁ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ତାପ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ଲୁହାକୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମଲିଆବୁଲ ମାନେ ମେଲାବୁଲ ଯୋଉଟା ହେଲା ମେଲାବୁଲ କରିଦିଏ, ସହଜରେ ଭଙ୍ଗାଇବା ପାଇଁ ଓ ଆକାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଏ, ମାନେ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମେଲାବୁଲ ଯୋଉଟା କହୁଛି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲୌହ ବା ଲୁହାକୁ ଗରମ କରାଯାଏ, ଏହା ନରମ ଓ ଅଧିକ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଯାଏ କୋମଳ ହେଲା, ନରମ ଓ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନମନୀୟ ମଧ୍ୟ ନମନୀୟ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଲୁହାର ଆକାରକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମିଥ ବା ଆଇରନ୍ ସ୍ମିଥ ଯୋଉମାନେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି କମାର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁଲାଡି ମାନେ କୁରାଡି ହେଲା, ଚିମଟା କରନ୍ତି, ଆଉ କାତି କୋଦାଳ ଶାବଳ ଏସବୁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ନରମ ଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାରକୁ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ଲେଖିବ ସେହିପରି ତାପ ଦେବା ଲୁହାକୁ କ'ଣ ହବ, ଲୁହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରରେ ସହଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ ଢାଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲୁହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରିଦେବା, ସେ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଆମେ ମେଲ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପକେଇକି ତାର ଆକୃତି ଦେଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖ କେମିତି କମାର ଆମର କ'ଣ କରୁଛି, କୋବଲର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ କେମିତି ତତେଇକି ଲୁହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସରିଯାଇଛି ପାଠର ହେଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ କହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାତୁ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଢୋକ୍ରା ହେଲା, ବିଦିୟ, ତାପରେ ପେମ୍ବ୍ରାନ୍ଥ, କାମରୂପୀ, ତାରକସି ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ। ଏହି କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାହା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫଟୋ ଲଗେଇକିରି କୋଲାଜ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ତମେ ଖାଲି କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାତୁ କଳାକୃତି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାତୁ କଳାକୃତି
ହେଲା ଢୋକରା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ହେଲା ତାପରେ ବିଦ୍ରି ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାପରେ ପମ୍ବାତ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା, କାମରୂପୀ ଆସାମ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ତାରକସି ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର କଣ ଥିଲା ନା ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ଧାତୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନ। ଭାରତର ଧାତୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଲୁହା କୋଉଠି ମିଳିବ ନା ଓଡ଼ିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସିବ ସୁନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାର ହୁଟିରେ ହୁଟି ଏଇଟା ହଟି ହେଇଛି ହୁଟି ହେଲା ହୁଟି। ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତମ୍ବା ମିଳିବ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା ବୁଝିଗଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ରହିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ହେଲା। ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଧାତୁ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତମ୍ବା ହେଲା ସର୍କିଟ ପାଇଁ, ସୁନା ରୂପା ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ, ଲିଥିୟମକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ହେଲା, ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ଅଧାତୁ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧାତୁରେ ଆସିବ ସିଲିକନ ହେଲା ପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିବ କାର୍ବନ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧାତୁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ନା ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ, ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନକୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ମାନେ ଟଚ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ତମର ପଚାରିଛି ଯେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛି ହେଲା ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ ପାଇଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ କି ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏଟା ଗୋଟେ ତମେ ଡିବେଟ କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ବୃଦ୍ଧି ପକ୍ଷରେ ଯାଇକିରି କରିବ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଧାତୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବିପକ୍ଷରେ ବା ଅପୋଜିଟରେ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ କହିବ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କହିବ ଆଉ ଜଣେ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ସବୁ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।